जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं तो अज शाम के बिजनेस बुलेटिन दे विच असीं गलबात करांगे अलग अलग सैक्टरां दी। तो स्टार्ट करते हैं ज्वेलरी तो। जी हाँ, 16 जून तो ऑल ओवर इंडिया दे विच ज्वेलरी ते जिहड़ी सोने दी होवे या कोई भी ज्वेलरी होवे उहदे ते जिहड़ा बेसिकली हॉलमार्क अनिवार्य हो रहा है, कंपलसन हो रहा है, नसैसिटी हो रहा है। सो हॉलमार्क दे करके पूरी हुण 16 जून तो बाद कोई भी ज्वेलरी बिकेगी वो हॉलमार्क होनी जरूरी है। हॉलमार्क ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होना चाहिए है, हॉलमार्क सर्टिफाइड होना चाहिए है। सो ये नाल जिहड़ा एक रिटेल सैक्टर है, दुकानदार है, उहदे विच बड़ी इनसिक्योरिटी फैली हुई है, एक दहशत का माहौल है। रिटेल सैक्टर ये कह रहा है कि बेसिकली ये एक वापस इंस्पैक्टरी राज का एक माहौल पैदा किया जा रहा है दुकानदार दे विच। सानू हॉलमार्क नाल कोई दिक्कत नहीं है, पर असी ये चाहते हैं जे हॉलमार्क करना ही है सरकार ने तो उन्होंने जिथों की उत्पत्ति होंदी है, मतलब स्टार्टिंग जिथों होंदा है सोने का, उत्थों ही जे स्टार्टिंग जड़ तो उन्होंने जे हॉलमार्क कर दिता जाए तो डाउन दी लाइन सारे दे सारे लोग जिहड़े हैगे है एंड यूज़र तक, दुकानदार तक, रिटेलर तक, हर जगह ते हॉलमार्क ही बिकेगा। जबकि सरकार इनू प्रैक्टिकलिटी जमीनी लैवल ते ना करके सरकार की कर रही है, सरकार कर रही है कि दुकानदार लैवल ते उन्होंने उलझा रही है। सो दुकानदारां नू इहदे लई UID नंबर लेना पएगा, उन्होंने BSI दे विच सर्टिफाइड करना पएगा। सो बहुत सारियां उलझना इंस्पैक्टरी राज वो कह रहे लग सकता है इहदे नाल। सो गलबात करिए इस मामले लुधियाना जूलर एसोसीएशन दे या पंजाब जूलर एसोसीएशन दे जिहड़े प्रधान है आनंद सिकरी, उन्होंने कहा कि ये बेसिकली असी हॉलमार्क असी भी चाहते हैं कि होवे, क्योंकि हॉलमार्क होने नाल कस्टमर नू बहुत फायदा होएगा एंड यूज़र नू बहुत फायदा होएगा। पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सरकार ਨੂੰ ਇਹਦਾ थोड़ा ਜਿਹਾ नक्शा होमवर्क या रोड मैप बदलने की लोड़ है। रोड मैप बदल के ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਜੜ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ BSI ਸਟੈਂਡਰਡ युक्त कर दिता जाए, जे उन्होंने हॉलमार्क युक्त कर दिता जाए तो नीचे तक डाउन दी लाइन पूरी दी पूरी जगह ते बिकेगा ही जिहड़ा हॉलमार्क। जे अदरवाइज जे दुकानदार लैवल ते इनू करन दी जांदे हो तो किते 10 लाख दुकानदार और वर्सेस किते सिर्फ गिने चुने 100 घर। जे 100 घरां दे उपर जिथों दी गोल्ड चलदा है, स्टार्ट हुंदा है गोल्ड बिकना, जे वो 100 घरां नूं हॉलमार्क युक्त कर दिता जाए तो डाउन दी लाइन पूरी दी पूरी हर जगह ते हॉलमार्क ही बिकेगा, ज्वेलरी बिकेगी। पर सरकार उल्टा गंगा बहान लगी हुई है, उल्टी दिशा च कहते हवा बहा रही है। सो इसलिए वो दुकानदार लैवल ते उन्होंने उलझा रही है। एक खुरदरा दुकानदार जेड़ा शायद कि जिदी पूरी सेल ही जे कह लो ਲੱਖ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ रुपए की या 50 ਲੱਖ की होएगी साल की, उन्होंने भी ये BIS स्टैंडर्ड दे विच अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पएगा, उन्होंने भी इंस्पैक्टरी राज चो होकर निकलना पएगा और ये रिश्वतखोरी नूं वधावा मिलेगा। ये आनंद सिकरी जी का कहना है, जिहड़े कि पंजाब जूलर एसोसीएशन के प्रधान है। उन्होंने कहा कि ये चीज़ गलत हो रही है। सरकार नूं एक रोड मैप तैयार करके स्ट्रैटेजाइज करके इनू बहुत अच्छा उपराला है, पर स्ट्रैटेजाइज करके किया जाए तो यदा जो सरकार इंपैक्ट देना चाहती है वो होएगा। सो ये नाल ही गलबात करिए दूसरी कि कैमिकल इंडस्ट्री के प्रधान जिहड़े हैगे है, गलबात करिए तो इंडस्ट्रीयल डाइज एंड कैमिकल्स डीलर्स एसोसीएशन IDCDA के प्रधान कमल सिंह आनिया ने दस्सिया कि पिछले 1 महीने तो जिहड़ा मई महीने दे विच जिहड़ा कैमिकल्स की सेल रही है उहदे विच ओवरऑल काम जिहड़ा 35% रह गया, क्योंकि लॉकडाउन के करके बॉम्बे दिल्ली वर्गी मार्केट्स तो जितों दी मेन रॉ मटीरियल आंदा है या कैमिकल्स आंदे वो नहीं आ पाए, और लोकल मार्केटां भी रिटेल मार्केट बंद होने करके बाजार दे विच मनी ट्रांजैक्शन, मनी सर्कुलेशन नहीं सी, जिहदे करके जिहड़े डाइज एंड कैमिकल्स का कारोबार है 30 तो 35% ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 60 ਤੋਂ 65% ਦਾ ਸੇਲ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ एक नया व्यापार करने लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोविड की 3rd वेव भी आनी है। सो जे यह जी चीज़ों के सानू कितना टाइम मिल पाता है, अगली वेव आती नहीं आती है, सारे ते बहुत जिहड़ा चीज़ां रिलाय करती हैं। फिलहाल की गल ये है कि मई महीने दे विच जे लुधियाना की गल करिए तो कैमिकल बिजनेस 30 तो 35% तक ही रह गया, टर्नओवर च रह गया। ये नाल ही गल करिए
IT ਦਾ पोर्टल, जी हाँ, IT ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ पोर्टल, ਨਵਾਂ पोर्टल ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, 6 ਦਿਨ ਬੰਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹ IT ਦਾ पोर्टल ਅੱਜ 9 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੜਪ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨਫੋਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2019 ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ E-ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ पोर्टल ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ पोर्टल ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੈਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ CAs ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਜਤ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੈਕਲੌਗ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਪਰ ਬੈਕਲੌਗ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ पोर्टल ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰ ਦੀ। ਟਾਟਾ ਮੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ SUV ਗੱਡੀ ਹੈ ਨੈਕਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ SUV ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਡ ਸੈਗਮੈਂਟ SUV ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੁਝ ਮਾਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਮਾਡਲਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕੁਝ ਮਾਡਲਸ ਲਿਆਏ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ Xiaomi, ਜੀ ਹਾਂ, Xiaomi ਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ MI ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ MI 11X ਸੀਰੀਜ਼ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਚਿਆ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ MI 11 ਲਾਈਕ, ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਨ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ Xiaomi ਵੱਲੋਂ। MI ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ MI 11X ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਇਰ ਟਿਊਬ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਟਾਇਰ ਟਿਊਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੂਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਟਾਇਰ ਟਿਊਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਗੈਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਹੈ ਟਾਇਰ ਟਿਊਬ ਉਹਦੇ ਰੇਟਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਟਾਇਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁੰਡਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁੰਡਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁੰਡਈ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅੱਜ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 25,000 ਰੁਪਏ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁੰਡਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਖਬਰਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ज़्यादा तो ज़्यादा इस वीडियो ਨੂੰ शेयर करो ताकि देखो और लोगों तक पहुँचाओ ताकि असी मिल जुल के सारिਆਂ ਦੀ प्रॉब्लम्स ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।